Assalamu alaikum. We are a little bit of behind the schedule, so I won't take much of the time. And sorry for inconvenience for the chief guests and other guests. As a host, together with Hisense, I like to take the opportunity to stand in front of you. And it is indeed my great pleasure and honor. Today's official launching ceremony of Hisense in Bangladesh, our honorable chief guest, Mr. Sheikh Boshiruddin, honorable advisor to the Ministry of Commerce and the Ministry of Textile and Jute of Bangladesh. Guest of honor, Ms. Catherine Fang, President of Hisense International. Even though he is not physically here, our honorable special guest, Mr. Chaudhary Ashik Mahmood bin Harun, Executive Chairman of Bida and Beja, Mr. Shish Haidar Chaudhary, NDC, Secretary of the Information and Communication Division, Minister of Post and Telecommunication and Information Technology, Mr. S.M. Fardios Alam, Director General of Bangladesh Standard and Testing Institute, senior journalist, and all my business partners and other partners here present. Very good evening, you all. And my gratitude to you all for being here. And you all made this evening very colorful and wonderful. Thank you all again for being here. I should thank personally and my special gratitude to Ms. Catherine Fang, giving Bangladesh market as a priority and also setting Bangladesh and considering Bangladesh as a future potential export hub. And today also, as Honorable Advisor said, we heard a lot about potential. We need to materialize it. So I'm very much enthusiastic on, especially our honorable advisors, even a little bit of pushing us also, how we can be really making things happen. And I believe, as Hisense President is personally here, so she will make many things reality, and we can see many things soon. And today also in the morning, I had a lot of discussion with her, how to set up the next joint venture manufacturing together with Hisense and Fair Electronics. So this kind of thing would be the reality. So we are not just binding ourselves in just potential or just thinking. We are also, as a Fair Group and together with Hisense, aggressive to make these things happen soon. Why Hisense has chosen also Bangladesh or taking this Bangladesh as a priority? Because Bangladesh has also great potential. Like we have 170 million or more than 170 million people where average age is below 27. This group of people will be marrying soon. And also our consumer electronics market penetration is very low. Air conditioner is 7%, 7-8%. Washing machine maybe 2-3% or maybe 1%. So Bangladesh is a very high potential market for Samsung, so for Hisense and for us as a Fair Group as well. And also for export and other thing, still Bangladesh has a great human resources and also very competitive wages. That would also help us making many more things competitive for the global market. Many data shows or many global survey group shows today our market size for consumer electronics is around 2.5 billion. And in 7 to 8 years of time, by 2031 or 32, this market will go around 10 billion. So 10 billion market size, domestic market size is huge. So that is also a great opportunity for us as Hisense and Fair Group.
So what is the benefit for our consumers? So with the permission of Catherine Fang, I like to take the opportunity to talk a little bit of Bangla also. So Bangladesher consumer লাভটা কি? So Bangladesher consumer লাভ হচ্ছে Hisense is very great in innovation. Hisense এর উদ্ভাবন হচ্ছে great. Hisense এর product line also very customized, especially for this local market. And for the consumer, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ most important thing, the right price. কাস্টমার অনেক বড় ব্র্যান্ড, ভালো প্রোডাক্ট, কিন্তু দিন শেষে যদি প্রাইস ঠিক না থাকে কাস্টমার কিন্তু এই প্রোডাক্ট কিনবে না। সো আমার কনজিউমারের জন্য বেনিফিট হচ্ছে যদি ভালো দামও যদি সাথে থাকে উন্নত মানের পণ্যের সাথে, তারপরে আমাদের সার্ভিস এগুলো তো থাকতেই হবে। সো আমরা বিশ্বাস করি যে হাইসেন্সের সহযোগিতায়, যেটা একটু আগে আমাদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল, বাংলাদেশের উন্নতির জন্য দুই একটা বড় ব্র্যান্ড এখানে আসা, দুই একটা বড় ব্র্যান্ড যদি বাংলাদেশে আসে তার সাথে অনেক বড় ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ বা ইকোসিস্টেম চলে আসে। যখন আমার এখানে অনেক বড় ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ ইকোসিস্টেম আসে অনেক বেশি ভ্যালু এডিশন হয়। সেই ভ্যালু এডিশনের বেনিফিট কিন্তু আমরা পাই প্রাইসের ক্ষেত্রে, ইনোভেশনের ক্ষেত্রে। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যখন ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ তৈরি হয়, আমার দেশের আজকে যে ইয়াং ছেলেমেয়েরা যারা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে, অন্যান্য পড়াশোনা করছে, তাদের জন্য হিউজ এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি তৈরি হয়। আমরা এখানে বসে নাই শুধু বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি করার জন্য, আমরা চাই এখানে একটা ম্যাসিভ ভ্যালু এডিশন, ম্যাসিভ লোকালাইজেশন। উই আর অলসো ভেরি ইগার, অ্যাজ হাইসেন্স প্রেসিডেন্ট অলসো সেড, যে বাংলাদেশে হাউ মাচ ভ্যালু এডিশন, হাউ মাচ ইকোসিস্টেম উই কুড বি বিল্ডিং। সো টুগেদার উইথ হাইসেন্স আমরা এখানে কমিটমেন্ট করছি এজ এ ফেয়ার গ্রুপ, আমরা চেষ্টা করবো এখানে সর্বোচ্চ ভ্যালু এডিশন করার জন্য, অনেক লোকালাইজেশন করার জন্য। সো আজকে আমাদের এখানে আরও কথা আসছে যে আরও কীভাবে আমরা আমাদের ইয়াং জেনারেশন বেনিফিশিয়াল হয়। হাইসেন্সের সহযোগিতায় আমরা এখানে অনেক বেশি স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম নেব। ফেয়ার গ্রুপ অলরেডি আমরা আমাদের অনেক ইঞ্জিনিয়ার্স চায়নাতে যাচ্ছে, চায়না হাইসেন্স থেকে দেয়ার আর মেনি ইঞ্জিনিয়ার্স ইভেন টুডে নাও ইন আওয়ার ফ্যাক্টরি। সো আওয়ার যারা আমাদের অপারেটর আছে তাদের জন্য হাইসেন্স আমাদেরকে অনেক ট্রেনিং দিচ্ছে, এবং আমরা মনে করি এটি এনাফ না, আমরা দ্বিতীয় ফ্যাক্টরি শুরু করতে যাব খুব দ্রুত এবং জয়েন্ট ভেঞ্চার। সো আমাদের অনেক স্কিল ম্যান পাওয়ার লাগবে, স্কিল ওয়ার্কফোর্স লাগবে। অ্যাজ এ ব্যবসায়ী আমরা মনে করি অনেক সময় যখন একটা ফ্যাক্টরি করতে চাই আমরা শুধু ফাইন্যান্সিয়াল প্ল্যান করি, কিন্তু ফ্যাক্টরি শুরু করার সময় আমরা মনে করি হায় হায় আমার লোক কোথায়, কোথায় আমার ইঞ্জিনিয়ার, কোথায় আমার অন্যান্য স্কিল পিপল। সো আমরা আগে প্ল্যানটা করি না। আপনারা জেনে খুশি হবেন যে আমরা গত 1 বছর আগে শুরু করেছি এডিবির সঙ্গে আমরা একটা প্রোগ্রাম নরসিংদীতে। তারা আমাদের এখানে প্রায় $300 মিলিয়ন হিউজ টাকার একটা প্ল্যান করছে, স্টেপ বাই স্টেপ আমাদের নরসিংদী পলিটেকনিকগুলোকে স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম করার জন্য। এবং সেখানে আমরা তাদেরকে বলেছি যে আমরা বিল্ডিং চাই না, আমরা চাই যে এখানে আপনার সফট স্কিল ডেভেলপমেন্টে আমরা টাকা ইনভেস্ট করেন। এবং আমরা শুরু করছি আমাদের অটোমোবাইল নিয়ে, বাট পাশাপাশি আমরা তাদেরকে বলেছি মেগাট্রনিক শুরু করার জন্য। সো আমরা যে সমস্ত টাকা আমরা লোন হিসাবে যদি পাই, আমরা চাই এটার একটা বেস্ট ইউটিলাইজেশন। আর সত্যিকার যদি মানুষ তৈরি না করে, স্কিল পিপল না তৈরি করতে পারি, তাইলে কিন্তু বড় বড় কোম্পানিগুলো, বিশ্বের যারা বড় বড়, তারা কিন্তু এদেশে আসবে না। তারা যখন একটা প্রোডাকশন ফ্যাসিলিটি রিলোকেট করে তারা ডাটা নেয় যে আমাদের স্কিল ম্যান পাওয়ারের সংখ্যা কেমন, কোন ধরনের স্কিল, তাদের প্রোডাক্টিভিটি লেভেলটা কোথায়, প্লাস আরও হচ্ছে আমাদের এডুকেশন সিস্টেম কি। সো আমাদের অনারেবল অ্যাডভাইজার মহোদয় আছেন, আমাদের সচিব মহোদয় আছেন, ওনাদের একটু রিকোয়েস্ট করতে চাই, আমরা আপনাদের আরও অবশ্যই অনেক সহযোগিতা পাচ্ছি, তারপর আরও সহযোগিতা চাই। আমাদের যে সমস্ত বটলনেকগুলো আছে আমরা স্পেসিফিক প্রস্তাব নিয়ে যাব, ভেরি স্পেসিফিক প্রপোজাল নিয়ে আপনাদের কাছে যাব, উইল গো উইথ ভেরি স্পেসিফিক প্রপোজাল। বাট আমরা চাই আপনারা আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন। আমরা চাই ভেরি স্ট্রিনজেন্ট পলিসি, যে আমাদের বিএসটি এর ডিজি মহোদয় আছেন, মার্কেটে যেন কোনো মানে লো কোয়ালিটি প্রোডাক্ট যেন বাংলাদেশে না থাকে। আমরা চাই না কনজিউমার যেন চিটেড হয়। বাট এগেইন আমরা আমাদের পলিসিগুলো চাই এমন পলিসি, যে পলিসিগুলো বেস্ট প্র্যাকটিসেস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, নট জাস্ট যে একটা পলিসি তৈরি করলে এই পলিসিটা এত ইম্পর্টেন্ট না, বা এমন রেগুলেশন করলাম যেটা বিশ্বের জাপান, কোরিয়া বা আমেরিকাতেও নাই।
So we want this kind of policy which is really relevant to us or maybe our standard, but again we need a very strong enforcement of the policy যেখানে আসলে প্রত্যেকটা কোম্পানি এখানে কমপ্লাই করতে বাধ্য হবে। সো আমার যারা বিজনেস পার্টনার এসেছেন আমি শেষ কথা বলতে চাই, আজকে অনেকের ওয়াইফ নিয়ে এসেছেন, এটা আমার একটা গর্ব যে আজকে প্রথম আমরা আমার বিজনেস পার্টনারদের অনেকের ওয়াইফ এসেছেন, আমি ওয়াইফরাও কিন্তু আমার পার্টনারদেরকে পিছনে থেকে অনেক সহযোগিতা করেন, ওনারা দেশ বিদেশে যায়, ওনার ব্যবসার জন্য অনেক সময় দেয়, আপনাদের সাপোর্ট না থাকলে আজকে হতো না। আর বিজনেস পার্টনারদেরকে বলতে চাই আমরা গ্যারান্টি দিচ্ছি এই হাইসেন্স ব্র্যান্ড বাংলাদেশে একদিনের জন্য আসে না, ইট ইজ ফর লং টার্ম। সো আমরা এখানে ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজে বিনিয়োগ করবো, ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ স্থাপন করবো এবং আপনারা কনজিউমারদেরকে অনেক ভালো আপনারা প্রোডাক্টের সাথে সাথে ভালো দাম দিতে পারবেন। সো আমি এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। এগেন আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি মহোদয়কে, ধন্যবাদ এগেন। স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু ক্যাথারিন ফাং, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসসালামু আলাইকুম।